अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कलम शनसिब में दा ईमान महबूबा कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुनक रब हर नफस कसम परब तान कुर्बान महबूबा अजल नतर अबद हर दम दरब दा इल्म पशमार वेदी तकरार पढ़ेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ मोहब्बत पेरो कदरदानो मशरानो कशरानो रब्बिल आज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चुमंगा तासोई दोनों जहानों दे सरदार आकाए नामदार दखपल उम्मत अम्फार दखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी अल्हम्दुलिल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ पदेड़ेरा मुबारक म्याश के बकमा म्याश के दोनों जहान सरदार दुनिया का तशरीफ रावड़े दे और दागी मुबारक को बरातलो बांधे अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु मुंग और तासला यौदुमर अजीम और यौदुमर अलवे शान और मरतबा राखड़ा चिदागी मुबारक को अवलामे के अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु मुंग और तासरा वस्तु द महबूब अलैहिस्सलाम उम्मतियानी जोड़ और पटोल उम्मतुन बांधे द हुजूर द खातिरा दे उम्मत ला इज्जत वर्को शरफ वर्ला वर्को और ब्या यो गमखोर नबी चिदागी मुबारक को शफकत और मेहरबान आलम बदावी चिद माशर पौरज बांधे बमूंगा तन्ने तनहा न परेगदी बल्कि द माशर पर मैदान बांधे बम जमो उस्ताद पारा अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु तवलाड़ी और चिद चा पर अतलो बांधे अल्लाह करीम टोल इंसानियत खो सके टोल सुमरा मखलूक़ाती अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु अगी टोल खैर वर्को दाग महबूब दरातलो व खुशाले के दाग महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दागे ला निहाया और दागे बेशुमारा एहसानुनो दागे द कमा हक़हु द शुक्रिया दा कवलो द पारा दखल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलामान दखल महबूब सरा द गुलामे द निस्बत मजबूत अवलो द पारा और दागे शुक्रिया दा कवलो द पारा अगी लगियावी ज़ै फज़ै बांधे खपल द इश्क व द मोहब्बत इजहार कई पागी की फबार रबीउल अव्वल बांधे यो जुलूस चे वो आगा द खैबर पख्तूनख्वा पर इलाका एबटाबाद हवेलियाँ के जमुंगा चिकम द आगा ज़ै ज़िम्मेदारान दी नागी फबारा तारीख बाने अलता द जुलूस ऐलान करो अगर जुलूस चे कला हवेलियाँ था निर्देश हो न पागे बांधे द पुलिस इंतजामिये द सैड ना ढेर बदतरीन शैलेंग गोशो और पागे के जमुंगा लखान चिवू आगा कारकुनान जख्मियान हमशो और सलो नजियात चे दे आगा गिरफ्तार हमशो ऐने पागा मौका बांधे अमीर मोहतरम चे वो हजरत क़िबला हाफिज साद हुसैन रज़वी हफिज़हुल्लाह आगा पलाहौर के मेन जुलूस के वो ज पेखावर के नौखार की जुलूस के वो मपागा टाइम के अवल मर्दान हो ब्यागे नफस पेखावर हो आगे खबर लाड़ो चे दगा से स्ताप कारकुनान बांधे स्ताप बचो बांधे अल तक यो जुल्म शो तशद्दुद पे शो और दा द हुकूमत खिलाफ रैली नवा दा द हुकूमत खिलाफ एहतजाज नो दा धरना नवा दा द सखबलो मुतालबातो मनवावलो द पारा स खबर नवा दा महज
د میلاد النبی جلوس حکم چې په دې ورځ باندې په ټوله دنیا کې وځي، په ټوله دنیا کې وځي او ټوله دنیا چې دا نو هغې مسلمانان د خپل نبي سره اظهار محبت کوي. نو په هغې باندې دغسې شلنګ وشو او ډېر بدترین شلنګ وشو، ګرفتارۍ پکې وشوې. امیر محترم هلته اعلان وکړ چې یاره زه به په 16 تاریخ باندې چېرته زموږ په هلکانو باندې دي ظلم زیاتي کړي دي، زه به هلته کې جلوس وباسم. 16 تاریخ راتلو نه مخکې بعضې ذمهدارانو ما سره رابطه وکړه، د پولیس انتظامیې والا، وی چې یاره دا جلوس چې دی نو دا تاسو مه وباسئ. بهرحال ما هغې ته ووایي چې یاره تاسو کوشش دا وکړئ چې کوم هلکان ګیر دي، کوم تاسو ظلم کړی دی، دا فوراً رها کړئ او ماحول جوړ کړئ او بل دا هم راته ووایه چې دلته جلوس مسله څه ده. هغې وی چې په دې کې داسې قسمه خلک دي چې ستاسو جلوس نه پرېږدي. حالانکې د هغې خلکو بیانونه راغله چې تاسو خو پرېښودل وایه چې یاره مونږ یې نه پرېږدو، او یا چې څنګه دي ویلي وو چې هغې به چې کوم دی فایرنګ وکړي په دې جلوس باندې، او یا به هغې دا جلوس چې دی پتراو به وکړي. نو د هغې مشرانو مونږ ته ووایي چې دوی خو پتراو او فایرنګ یادوي، مونږ سره د ګولونو او سره د ګلدستو او سره د سیرو چې کوم دی تاسو ته ودرېدو ته تیار یو چې تاسو د حضور علیه السلام میلاد کوئ. نو دا خو ډېره لرې خبره ده چې مونږ به تاسو باندې ګلپاشي کوو، ځکه چې تاسو د خپل ذات لپاره نه راځئ. داسې دا خو بهرحال مونږ دې ته ووایي چې یاره اوس خبره ډېره دغه ته تللې ده، مهرباني دا وکړئ تاسو چې څه ډیوټي ده تاسو هغه وکړئ. تاسو ډیوټي دا ده چې تاسو مونږ له تحفظ راکړئ، سیکیورټي وکړئ، او که د یو جماعت نه تاسو ته مسله ده نو هغه جماعت تاسو مکمل چې کوم دی هلته ودرېږئ، 1.5 کسان چې رالل ودرېدل، خبره به ختمه شي، هغه دغه به هم ختمه شي. بهرحال څه طاقتونه داسې شته دی په دې وطن کې چې هغې همیشه په دې وطن کې انتشار غواړي، او بیا کوم اواز چې د دین دپاره اوچت شوي وي د هغې د دباولو کوشش کوي او په هره طریقه باندې کوي، او هغې د ډېرو مضمومو مقاصدو تکمیل غواړي. په هغې کې چې کوم موجوده حکومت دی د خیبر پښتونخوا چې کوم د عمران حکومت دی دا هم پکې شامل دی، چې کوم سابقه چې کوم یعنی په خیبر پښتونخوا چې کوم مرکزی حکومت دی چې هغه د نون لیگ حکومت دی دا هم پکې شامل دی. او څه پسې پرده د دې شاته داسې طاقتونه دي چې هغوی نه غواړي چې په دې وطن کې د اسلام یو اواز اوچت شي، هغوی نه غواړي چې په دې وطن کې یو داسې پارټي وي چې د هغوی مقصد صرف د حضور علیه السلام دین تخت ته راوستلي، او په هغوی باندې دا چرې هضم نه ده چې داسې خلک دې راشي چې هغوی د پاکستان د خپل مقصد طرف ته واپس بوځي. نو مونږ چې څه خپل کوشش و هغه م وکړو چې داسې څه قسمه پیښه را نه شي. بهرحال جلوس راغې په زرګونو خلکو، او د پښتنو زموږ پکې هم الحمدلله ښه کافي نمایندګي وه، ملګري ډېر داسې دي زیوینه مه ناستې دي، ډېر په ښکلي او پرامن طریقې سره دا جلوس چې دی دا هریپور نه روانو، 40 کیلومتره پیاده سفر دا جلوس والا وکړ او ښه پرامن طریقې سره دی روانو. یو معمولی شانتې استه چې یو پاڼه شکول وایي، چا پاڼه هم نه ده شکولې، نه چا دکاندار ته تکلیف رسېدلی دی، بلکې خلک چې کوم سایډونو ته ولاړ وو هغه دومره خوشحاله وو چې هغوی تقریبا دغه جلوس ښه ښکلی استقبال کړی دی په نارو باندې، او د دې جلوس د برکت هم خلک خوشحاله وو چې دا د لبیک نارې دي، دا د حضور علیه السلام ناتخواني ده، نو دا چې تېرېږي زموږ په دې علاقه باندې نو دا خو برکتونه راوړي، ښه خبره ده. خو چې کله مونږ ایبټ آباد حدودو ته ورنږدې شو نو هلته کې دوی مخکې نه کنټینرې لګولې وې او نفري راغلی وه، هغوی سره چې کوم دی ساز و سامان خپل و هغه ورسره. هلته کې زمونږ چې کله د جلوس د رکاولو کوشش وشو نو په هغه ټایم کې چونکې ناڅاپه نیټورک کولاو شو، دغې وخته پورې نیټورک بند و، نو زموږ رابطه چا سره هم نه کېده، نیټورک کولاو شو ناڅاپه. چې نیټورک کولاو شو نو موږ ډایرکټ انتظامیه میلاو کړه، ما ورته وویل چې یاره دا تاسو څه کوئ، دا خو جلوس دی، تاسو مخکې لارې بندې کړي دي، ډزې شروع شوې، نو موږ خو چرې نه غواړو چې موږ تصادم طرف ته لاړ شو، دا پولیس دی، انتظامیه ده، نه نورې ادارې دي، نو دا هم د دې وطن دي، موږ هم د دې وطن یو، او هغه طرف ته هم چېرته یو د غریب بچی چې دی هغه ته به تکلیف رسي،
او که نقصان ورته رسي هغه هم زمونږ د خپل چېرته د چا زوی به د چا ورور به او د یوې تور سرې د هغې هغه خوشحالي به دغه کېږي. نو دا خو داسې خبره ده چې موږ نه غواړو داسې. او دې طرف ته هم د حضور اشکان دي، د حکومت خلاف نه دي راوتې، څه درنه نه ده، څه بل څه نه دي، څه بل څه نه دي، محض چې کوم دی بس یو احتجاج جو هم نه دی، یو پرامن سلوک، یو پرامن طریقې سره خپل د میلاد النبي جلوس کوي. مونږ پکې چې کله جوابونه وکړه او مونږ وویل چې یاره دا خو معامله چې دا خطرناک طرف ته روانه ده او مونږ تصادم نه غواړو، نو په دغه ټایم کې مونږ دې ته وویل چې مونږ هم دلته دعا کوو. چې کوم ځای پورې راغلي یو مونږ هم دلته دعا کوو. مونږ دعا وکړه او ګاډي اعلان هم وکړه. ما په خپله باندې اعلان وکړه، زه په خپله باندې ګوایم مونږ اعلان وکړه چې یاره دا سیسټم نور ډېر لوی تصادم طرف ته روان دی او مونږ چې دی نو واپس کېږو. بهرحال مونږ چې د واپسۍ اعلان وکړ او مونږ واپس شو او دې ته پته ولګېده، مونږ ډېسې ته مو وویل چې مونږ واپس شو. کوم وخت کې نور ذمهدارانو مونږ هغې ته مو وویل چې مونږ تصادم چرې نه غواړو او مونږ واپس شو. نو په واپسۍ کې دوی په جلوس پسې شو او هغه واپسي جلوس باندې مسلسل چې کوم دی نو د دې د طرفه شلنګ شروع او سیده ګولۍ د کلاشینکوف او د تماچې سیده ګولۍ چلی دی. ډایرکټ چې کوم دی مونږ له منټ دوه کې دننه هلکان شروع شو پر وړو باندې، چا په سینه ګولۍ لګېدلې وه، چا خپه لګېدلې وه. یو کس په موقع باندې په هغه ټایم کې شهید شو. او بیا راتلو په لاره کې تقریبا یعنې موږ 3 کیلومیټره مزل وکړه یا 2 کیلومیټره، او په دې واپسي مزل کې دوی زموږ نور هلکان وویشتل، هغه هم شهیدان شو. بهرحال مونږ اندازه دا اخیسته چې دا ګیم چې دی د تحریک خلاف یو ډېر خطرناک ترین روان دی او یعنې د ډس په وخت کې نیټورک کولاوېدل په دې باندې دلیل دی چې دی غواړي دا چې په دې ملک کې افراتفري جوړه شي، خلک روډونو ته راوځي او دا کم شرم چې د دې ور په غاړه دی او دا کم بې غیرته چې اعلان کړی دی چې زه به 15 ورځې پس راوځم او ټول اجلاګان ورسره دي، د چا وس طاقت نشته چې راوځي. نو دا دوی صرف او صرف د خپل ځان بچ کول غواړي او د ځان د بچ کېدو دپاره او یا نور خلک داسې دي چې هغې مضموم عزایم دي او د هغې تکمیل کول غواړي او د هغې ورته د ټولو نه اسان کار مونږ ښکارو چې دا لبیک والا داسې دي چې دی یو ځل راوځي نو که دی بیا وینه تویږي او که د دې شهدا راځي نو د دې پروا نه وي، دوی په روډونو باندې ناست دي. نو لحاظه راشه دا ماحول خرابول غواړي نو زمونږ به د 2 عزایمو تکمیل به وشي، دوی به هم ختم کو او ورسره چې کوم زمونږ دا نور شرم را په غاړه دی نو دا شرم به هم زمونږ د دغه نه کوز شي د سرونو نه. نو ما امیر صاحب محترم سره په دې باندې صلاح وکړه چې په هر صورت کې واپس کېدل چې دي نو دا د تحریک په مفادو کې دي او دوی چې کوم عزایم دي دا ناکام کول غواړي. مونږ هلته نه او بیا چې کوم سړی دومره ظالم شي چې هغه په پرامن خلکو باندې ښکاره ګولۍ چلی نو ظاهره خبره ده زموږ مقصد خو دې سره جنګېدل نه دي. که دا د ژوند مقصد وي خو موږ به ځان سره ټوپکې وړې وې او بیا به هم کتلې وې چې دې خواله څنګه راځي. نو دا خو زموږ د ژوند مقصد نه دی او زموږ د تحریک مقصد نه دی دې سره جنګېدل. دا خو هم چې کوم دی خو څوک دي په پولیس کې څوک دي خو زموږ او ستاسو د علاقو او د کلو او د عام خلک دي ټول. نو ما وی چې دا خو بل څوک داسې دي چې لکه موږ دې سره جنګول غواړي، دې موږ سره جنګول غواړي او معاملات چې دي نو دا د دې لاس کې هم نه دي. بهرحال هغې سره موږ چې دی نو هغه را واپس شو. واپسۍ کې چې څومره د دې خپل وس طاقت و هغه یې وکړه. بیا کله موږ د دې په واپسۍ کې لار ونیوله او دوی مخکې نه شو راتلی نو بیا جلوس نور محفوظ شو. دومره بدترین شلنګ وشو چې په هغې باندې قایدین او کارکنان چې دي هغې انتهایي متاثره شو د هغې نه. زما خپله م انتهایي سینه خرابه، مری خرابه ده، 2-3 ورځې م انټیبایوټیک استعمال کړه، لږه ګزاره وشوه. ډېر زهریله ګیسونه او ډېر ایکسپایر ګیسونه او بیا چې څه د دې وس طاقت وي هغه دې وکړه. صرف دومره زه دا خبره چې زه تاسو ته زه تقریر موډ کې نه یم، ما ټول پروګرامونه خپل کینسل کړي دي. زه صرف تاسو ته دا وایم
په دې وطن کې د حضور د عشاقانو وینه ارزانه څومره ده. یو د سریلنکا یو منیجر چې دی په سیالکوټ کې مړ شو، پوهېږئ دې باندې څه خپل منځ کې جګړه وه چې هر څه وو، د روزانه حساب سره دا جګړې راځي د خلکو، او روزانه حساب سره مړ هم کېږي. هغه مړ شو، تاسو یقین وکړئ په دنیا کې مغوبلو، پاکستان کې مغوبلو، او د میډیا دا دانشور چې ځان ته دانشور وایي، دوی ناستو په ټیویانو باندې یو ګنټه ګنټه پروګرامونه کول، او هر یو به جړل او وی به چې ځان ته نن چې مسلمان وایم نو ماله شرم راځي. پوهېږئ دې باندې چې نن ځان ته مسلمان وایم نو ماله څه راځي؟ شرم راځي چې زه څنګه ځان ته مسلمان وایم. وګوره دومره غلط کار وشو. مګر دلته د میلاد النبي په جلوس باندې، په بې ګناه خلکو باندې، بې وسلې خلکو باندې، په هغې باندې دومره بدترین تشدد کېږي. په موقع باندې هغې 3 شهیدان د ځان سره په خپله ټراله کې اچولي دي. د دې وجه نه هم چې کوم دی هغې له نشي ورکولی چې هغې د دې شهداو فیملي او د دې د شهداو پس د دې وفات نه پس هم بېعزتي کوي. زخمیان یې ځان سره را روان کړي دي، د روډونو د پاسه پراته دي، ورته پته ده که دا زخمیان هسپتال ته وړو نو تاسو به تصویرونه لیدلي، د هلک په خېټه باندې ګولۍ دي لګېدلي دي، او هغه نه پټۍ تودي، او پاکه زخمی حالت کې ورته دوی د پس د دغه نه چې اف آی آر کې نوم هم نشته، دا ظالمان ورغلي دي او دغه ورته اچولې ده، اتکړۍ ورته اچولي دي په هسپتال کې. ولې قدردانو د هغه جرم ډېر غټ جرم و چې هغه د په دې پاکستان چې د حضور په نوم باندې جوړ شوی دی، په دې کې د میلاد النبي جلوس کو، نه د حکومت خلاف جلوس و، نه د مطالبې دپاره و، نه احتجاج و، نه درنه وه، صرف د میلاد النبي جلوس و. او هغه هم کله و چې کله های کورټ ستا د پاکستان یو اعلی عدلیه ده، هغې های کورټ فیصله ورکړه او پولیس ته یې وویل چې دا د دې حق دی چې دوی وکړي جلوس، تاسو دوی له حفاظت وکړئ او تاسو چې کوم دی د دوی دپاره سیکیورټي ورکړئ. د هغې باوجود دا حال و. زه حیران یم د مسلمانانو د بې حیثیته چې په حقه یو واقعه باندې چې د هغې ټولو مذمت موږ په هغه ټایم باندې کړی و چې ښه نه دي شوي. زه دا نه وایم کینې چې هغه ښه شوي دي، خو لکه دې ته ځان بدې ښکارېده چې موږ ځان ته مسلمانان څنګه ووایو. دلته کې دومره بې ګناه وینه تویېږي، د نوجوانانو په سینو باندې ګولۍ لګېدلې دي، د هغې سرونه مات شوي دي، د هغې خپو باندې ګولۍ لګېدلې دي. یو کس داسې نشته، بلکې ځینې بې غیرته خو د بې غیرتۍ او د بې حسۍ هغه انتها ته رسېدلي دي. دا د مختلف قسم هلته کې د تاجران دی او دغه دي چې هغې خو پولیس ته دومره غلام چې هغې سلامونه پیش کړي دي چې موږ سلام پیش کوو چې دوی ډېر په ښه طریقه باندې دا جلوس چې دی نو دا واپس کو. یعنې دې ته دې نه زیاتې بې حسي بله نشي کېدی. عمده خلک دي که نه سبا که دي د خپلو حقوقو دپاره ناجایزه حقوق وی او د ناجایزو حقوقو دپاره ووتل نو موږ دومره بې ضمیره نشو کېدی که دوی سره چېرته پولیس زیاتې وکړو او دوی چې کوم دی واپس کړه نو موږ به دا ووایو چې ماشاءالله پولیس ډېر ښه کردار وکړو. داسې شوي دي که نه خلک حقوقو دپاره راوځي، بیا زموږ بیان د هغې په حق کې راشي چې یاره د دې حقوق چې دي دا خو پکار دا ده چې حکومت یې واوري. اخر تر دې حده پورې په دې وطن کې دا کم طاقتونه دي چې هغې د میلاد النبي په جلوس باندې فایرنګ کوي. او بیا د افسوس خبره دا ده، تاسو ویډیوګانې وګورئ، هغې چې کوم دی دا چې کوم ځای ځان له دوی بیس جوړ کړی و، په کوم مرکز دي ځان له جوړ کړی و، په هغه مرکز کې سره د راکټ لانچرو راغلي دي. سوچ وکئ چې کله جلوس ته تاسو کې هوښیاران خلک ناست یې ټول چې کله جلوس له حکومت نفري لېږي هغې سلا تماچه ټوپک نه ورکوي. پوهېږئ دې باندې هغې له صرف هغه څیز ورکوي چې هغه 15-10 منټو دپاره په سړي باندې یو اثر راولي او ختمیږي. زه په دې خپلو سترګو باندې ګوۍ کومه، دا د الله رسول کرم دی چې د دې په سینو کې زموږ نه دا روب واچو، دبدبه یې واچوله چې په آخره کې کله دی واپس زموږ په جلوس په واپسۍ کې به دی را روان شو. ما ته امیر محترم وی ورشه چې زه راغلم او زه رامخې ته شوم دلته، تاسو یقین وکړئ زما د سترګو په وړاندې دي، زما د سترګو په وړاندې باندې دي چې دی په بختربند ګاډي تیز به دي جلوس د پاسه را روان کړي. زموږ که ملکان چې ولاړو د دې د پاسه را روان کړي. دا په خدای زموږ روب اچو چې موږ په ځای باندې ولاړ یو، موږ اخوا شوي نه یو، موږ سره صرف لاسو کې کاڼو، په هغه کاڼو باندې چې کوم دی بختربند ویشته دی او په هغې باندې الله پاک د دې په زړه کې روب اچولی دی او دی بیا واپس شوی دی چې یاره دا جوړ زه ګیرېږم دلته. یعنې دی بالکل راخېجولی و، د دې خپل هلکانو د پاسه دا ګاډي راخېجولی. نو تر دې حده چې یو ظلم کېږي
سره دې حدا او ښکارا ټول مسلمانانو ته پته ده چې دا ظلم دی، د هغې باوجود ته چې کوم دی شاباسي ورکوې، نو ما ته ووایه چې ته ولاړ چېرته او بیا په هغې خلکو باندې په دې کې د KPK پولیسو اکثریت د سوات او د یو ځای د بل ځای همدغه خلکو که نه د دغه کارکنانو چې دا تا باندې لږه شانتې سختي راغلې وه او تا چې کوم دی په کور باندې اوبه راغلی وې او سیلاب راغلی او دا کارکنانو چې دوی یو میاشت چوفیانې کړي دي او تاله ګرځېدلي دي او مال یې درله جمع کړی دی، اوړه یې درله جمع کړي دي او دال او چیني درله جمع کړي دي، صرف دې دپاره چې زما د خیبر پښتونخوا دا رور چې دی په تکلیف کې نه وي. ځوانانو خپلې ځوانۍ چې کوم دی مشقت کې اچولي دي، صرف دې دپاره چې زما نه دا کتلي چې دا پنجابی دی او دا پښتون دی، بس صرف دا ویلي دي چې دا د حضور یو غلام دی او دته تکلیف دی چې زه د مداوه جوړ شم، زه د په زخمونو باندې د کور وران دی چې کم از کم روټۍ خو په مړه ګېډه باندې وخوري، د هغې دپاره غریب ګرځېدلی دی. یو داسې تحریک، یو داسې غمخور تحریک چې هغه د ځان دپاره نه دی لګیا. ما صرف دا صورتحال تاسو ته واضحه کوو، زه تقریر نشم کولی، دا صورتحال مې درته واضحه کوو چې دا څه صورتحال او په کوم انداز باندې دي دا دومره لوی ظلم وکړو. زه صرف دومره وایم چې دا وطن چې دی دا د حضور په نوم باندې آزاد شوی دی. که په دې کې د اسلام ناره جرمي نو ښکاره ووایه د خلکو ته، ښکاره د خلکو ته ووایه چې په دې وطن کې ستاسو ځای نشته او لاړ شئ چېرته بل ځای ته. دا چې کوم دی دا به د مغرب د غلامۍ او د انګریز د غلامۍ دپاره یو قانوني وي، دلته به د اسلام ناره نه والي کېږي. چې ته یو طرف ته وایې چې زه عشره رحمت للعالمین مناومه منافقه، د دنیا د ټولو نه بدترین منافق انسانه، او ستا دا ټولګې چې دا کومو در سره ګیري دي او دا د چا د سره پټکي دي او دا د چا چې کوم دی دا چا د نه امام جوړ کړی دی او چا د نه قائد ملت اسلامیه جوړ کړی دی او چا د نه چې کوم دی عاشق رسول جوړ کړی دی، کم از کم د دې بې ضمیر او د دې بې حسو د دې دا چې کوم دی دغه نه جوړېږي چې دا ستا کم د کفر کارونه دي او د ظلم او د جبر کارونه دي چې دومره خو درته ووایي چې دا د ظلم کارونه دا صرف په خوله باندې ده چې زه ریاست مدینه قائموم او عشره رحمت للعالمین په کومه مبارکه میاشت کې چې تا صرف په میلاد باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د غلامانو وینې توی کړې. ما پرونه یو خاص هغه عہدیدارم دی او یو خاص دوست هم دی، ما هغه ته ووایې مې دنه موږ له ښکاره جواب راوړه چې دا ستا ایجنډه ده که د چا ایجنډه ده. که ستا ایجنډه وي او تا ویلي چې آو زه دا ظلم کومه، مې بس ښکاره راته ووایه انشاءالله تعالی موږ له ستا چلم راځي او ستا د دغې اجلاګانو چلم راله راځي. مونږ الحمدلله وینه د حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه ده او غیرت د حضور امیر المجاهدین رحمت الله تعالی علیه ده. قسم درته خورم چې ما په خپلو سترګو باندې ولیدل، ما په خپلو سترګو باندې ولیدل د خپلو کارکنانو عظمت، د خپلو کارکنانو شجاعت او د خپلو کارکنانو بهادري. زه سوچ هم نشم کولی چې ما چېرته داسې بهادر خلک لیدلي دي چې ښکاره هغې د دغه نه ټوپکې راوښکلي دي د بختربند ګاډو نه، شل والا ټوپکې راوښکلي دي او زه په زور باندې یو کارکن دی خوا کومه چې هلکه د ځان حفاظت هم وکړه، د ځان حفاظت هم وکړه. قسم درته خورم که مرګ چاته مرګ ښکاري، ګولی چاته ګولی ښکاري، داسې کارکنانو سره او د داسې خلکو سره ډغرې مه وهه. زمونږه زړه دا نه دی چې مونږ وایو چې په دې وطن کې افراطفري وشي یا په دې وطن کې مونږ په خپل منځ کې ونښلو، زمونږ دشمن خو بل دی. نو ما هغه ته وایي چې دنه دا معلومات راوړه چې یاره که دا ستا ایجنډه وي نو هم راته ښکاره کړه، که ستا ایجنډه وي انشاءالله مونږ له چل راځي. امیر محترم به وایي که نه چې د ګډېدونکو ډمو بچي چې دی هغه د ازادۍ جنګ نشي لړولی، چې د چا میندې او د چا خویندې چې کوم دی دا په ډیچو کې ګډېږي نو د هغې رونه او د هغې بچی چې دی دا د ازادۍ جنگ نشي کولی. د ازادۍ جنگ چې کوي هغه به د حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه او د هغې مجاهد اعظم فضل واحد باباجي د تورنګزو د مشر امینان کوي چې د چا نه اوس هم ټول انګلینډ د چا تاریخ چا کې پروت دی ویلي دي دا چې بر صغیر پاک و هند نه مونږ مذاکرات نه یو بهر ته ویستې، هلته نه چې مونږ ویستې یو هغه د حضرت مجاهد اعظم فضل واحد باباجي د جهاد جذبې وښکلي. نو بیا ښکاره ووایه بیا چل راځي، او که نه ته وایه چې دا زما ایجنډه نه ده او پته نشته څوک دي، نو بیا د خپل نااهلی اقرار هم وکړه چې د دومره نااهلی مجزما په حکومت کې داسې کار کېږي، او بیا د هغې نه پس د دې تحقیق هم وکړه چې آخر څوک داسې دي چې هغه زما حکومت کې دا فایده اخلي. ځکه چې مونږ ته کوم
معلومات دي نو هغه خدا دي چې دی خو په دغه ورځ باندې ټول تحریک مکمل تور باندې ختمو. دوی خو د سونو زرګونو خلکو وینه تویوله او دوی خو په هغې کې چې کوم دی څه کول په دغه ورځ باندې د دې ایجنډا دا وه چې ته راکټ لانچرې وړې اول ته کې فټکې په دغه باندې بره بره کسان کېنی خو ستا مقصد دا دی چې تا په دې ملک کې هغه اور لګو هغه اور دې پکې لګاو چې کم اور چې دا کم ته په تقریرونو کې لګیا وی چې زه به د دې نه سریلنکا جوړوم او زه به د دې نه دا جوړوم سریلنکا ته نه جوړی کار څه ته نه جوړی نو ستا ځای چېرته شته بیا په دې وطن کې په دې وجه باندې لیکلو والا باندې ډېر زیات راغلي او لیکي به دا خبرې د هغې ته وایم چې لږ کلو کلو یې ولیکئ او په واضح الفاظو باندې ولیکئ او بیا مقص یو ځای چې څه زه وایم خیانت مه کوئ چې څه زه وایم هغسې یو ځای چې دا وطن چې دی دا د حضور په نوم باندې آزاد شوی دی په دې کې د اسلام ناره که جرمي نو دا د خپلو بدترینو غلامانو ته دا خبره ورسوئ چې انشاءالله لبیک به په هر صورت کې په میدان کې موجود انشاءالله او دا کم سازشونه چې تاسو د لبیک خلاف جوړوئ ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین بابا جی مبارک باوی ومکروا مخکې دی ومکروا اول دی اول به دی خپل مکر و فریب کوي د هغې نه پس به بیا د الله خفیه تدبیر راځي او بیا د خپلو عوامو ته وایم د خپلو عوامو ته وایم چې کوم تحریک ستاسو په غم باندې غمجن دی د خپلو پښتنو وروڼو ته وایم چې ستاسو تپوس چا کړی دی د چارسدې میډیا والا مونږ ته وایي د سوات والا صحافیان مونږ ته وایي انتظامیه مونږ ته وایي که د لبیک والا دې علاقو ته امداد نه وي راوړی د خلکو به خوړلي څه دغه هغه لبیک والا دي که نه چې کومو باندې بېګا ګولۍ ورېدلي دي اوس بیا ستاسو په خولو باندې چې کوم دی داسې ګونګیان شوي یې چې چېرته کې یو په یو روډ باندې سپیم چې کوم دی هغه دغه ووایي ګاډي ووایي د هغې هم بریکینګ نیوز راځي مګر د دغې دومره عظیمې سانحې چې چېرته ځوانان په سینو باندې ګولۍ خوړلي دي او تړپا تړپا کرې څوک په روډونو د پاسه وجلي دي شهیدان کړي دي د هغې بریکینګ نیوز ولې نه راځي هغې نه عوام ولې نه خبرېږي تاسو څوک خبر یې چې دا چل شوی دی ابل ورځ څوک خبر یې چې دومره لوی ظلم شوی دی کم ټي وي باندې راغلي دي چې سوشل میډیا باندې څوک راولي نه هغه هم بندوي په دې وجه باندې قدردانو زه خو په دې باندې فخر کوم د کارکون وینه چې دا خو ډېره قیمتي ده یو نوک مونږ خو الحمدلله دا ایمان دی چې د خپل یو ادنا او د خپل یو کمزوري کارکن نوک به هم چې دی د دې ټولې دنیا سره برابر نه او د هغه چې کومه سا د حضور د عشق و وفا د دې مشن دپاره تېرېږي په ذات د خدای قسم که د ټولې دنیا سلطنتونو بادشاهۍ هغه د دې یوې سا نظار او قربان شو د هغه د شلېدلې سپلی نه لوګې او لوخړه شه چې د هغه ژوند د حضور د دین په خدمت کې په داسې وخت کې تېرېږي چې په کم ټیم کې دا سکروټې په لاس کې نیول دي قسم درته خورم بالکل ژوندی سکروټې دي په لاس کې نیول دي مرګ به روزانه په خپلو سترګو باندې ګورې زه نن هم حیران یم چې زه ژوندی څنګه حاجي آباد کې دلته ناست یم چې د چا په غوږونو کې چې کوم دی شنګ شونګ موږ د ګولو موږ په خپلو غوږونو باندې کتلې و اورېدلې دی د هغې باوجود که موږ په دې مشن کې الحمدلله یو نو موږ ته پته ده چې موږ چا دپاره یو نو په دې کې مرګ هم زه خو اوس هم وایم چې دغه هغه ډېر عظیم خلکو چې څوک شهیدان شو ځکه الله پاک د شهادت هم څه عام مرګ خو نه دی که نه دا خو په قسمت ملاویږي خلکو ته دا خو په قسمت باندې ملاویږي خو صرف دومره وایم چې بې حسي څومره ده بې حسي څومره ده په دې وطن کې څومره د انګریز او د مغرب غلامي ده او څومره د قادیانیت غلامي ده چې دومره لویه سانحه وشي په هغې باندې مکمل طور باندې یوه ډمه را روانه د عدالت ته د هغې د وجود کپړې هم ښودلې کېږي چې دې نن څنګه سوټه چولې دی یوه ډم عدالت ته را روانه ده او د هغې په سټ باندې نشان دی هغه هم ښودلې کېږي چې د دې په سټ باندې چې کوم دی دا فلانې نشان دی د انډیا د یو ډمې چې کوم دی څه ده د هغې برت ډے ده د هغې انډیا د هغې ډمې د برت ډے کوم کیک دی د هغه کیک 100 پاونډه دی د هغې پاونډ چې کوم دی هغې وضاحت هم په دې میډیا باندې کېږي چې د هغې په کیک کې بیا د هغې په برت ډے کې چا دا ویش کړی د څوک راغلي دي د هغې راتلونکو خلکو د هغې هغه ذکر هم کېږي ستا په میډیا باندې مګر بې ګناه د میلاد په جلوس باندې فایرنګ کېږي ته که ډېر رمضان نه نامتو جوړ کړې او ته ده ووایې چې اجازت نه او ډېر مم ناجایزه ثابت کې بیا هم راته په ایمان ووایه چې بیا هم په مظاهرینو نه په جلوس والاو باندې د هغې خلاف چې کوم دی راکټ لانچرې راوړل او په هغې باندې ایکسپایر شیلونه او په هغې باندې سیده فایرنګ کول بیا هم کم جواز لري هغه راته ووایه ته ثابته که ده ووایه چې دې ته اجازت نو NOC نه وه میلاو شوې NOC نه وه میلاو شوې نو د هغې نه پس هم ثابته که آیا د ګولو اجازت بیا هم شته
چې د دې ځوانان تنکی ځوانان شهیدان شوي دي، ښکلي ځوانۍ دي. قسم درته خورم تاسو په اکا ویډیو کې د هغې هغه ځوانۍ وګورئ، د هغې هغه ښایسته سوچه ګیرې وګورئ، د هغې هغه مزېدار پړکېدونکي مخونه وګورئ. او بیا د چا د واده یو میاشت شوې ده، د چا سره ماشوم چې کوم دی د 8 میاشتو د 1 کال بچی په غېږ کې دی. اخر د دې وینې جواب بس څوک ورکوي چې تا صرف د میلاد په جلوس دې ته انوسي نه د ملاو شوې ته دومره ظالم شوې. ستا په دغه باندې چې کله جلوسونه ودي کم ځای کې انوسي ملاویږي. او آیا د هغې بیا جواب دا دی چې ته به په هغې باندې راکټ لانچرې راوړې، ګولۍ به پرې ورې، او هغه هم په داسې صورت کې چې هغې واپس دي، هغې روان دي، پرېږدی نه چې چېرته روغ لاړ نه شي. نو دا ایجنډه د چا ده؟ په دې وجه باندې قدردانو دا خو زمونږ حب الوطني ده، او دا خو زمونږ د دې قوم سره چې مونږ سره د دې چې دومره لوی بور د شهداو، دومره لوی بوج د شهداو مونږ په خپله اوږه باندې کوو، واپس شو. او صرف د دې د خاطره چې مونږ غوښتې په ذات د خدای قسم چې ستا د حکومت په دې ځای کې او په دې خیبر پښتونخوا کې او په دې پنجاب کې مدله په نن ورځ کې راولټه کړې نه وې، بیا راته ووایه. مونږ نه دوزي ولو نه مو عادت دی چې کو یو کار بیا دومره په نره باندې کو چې بیا ستا 4,000 فورس هم کتلې دی، او بیا ستا 6,000 فورس هم کتلې دی، او ستا مخامخ ګولوم کتلې دی. او دا تاریخ اوس هم راواله او چانه تپوس وکړه چې وزیر آباد پورې ما په دې کومې لوبې کړي دي، او اخر ورته بیا په خپو کې ناست یم او معافي مې ته غوښتې ده که نه ده غوښتې، خبره رانه ډېره زیاته اوږدېږي. خو بس بیا هم دومره وایم چې انشاءالله حالات که هر څومره وي مونږ ته هم پته ده کہ دا دیر سختے دی، یہ سفر ہے کوئی جانا، یہ قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. دادا دا حضور دا رخ جانے جانا طرف تا سفر دے، اور پدے کے مخ تا ابو جہل ہم دے، پدے کے مخ تا عتبہ شیبہ دے، پدے کے دا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کے بانے دا ظلمون داستان دے، پدے کے حضرت بلال ہم پگر مشکو باندے پروت دے، اور پدے کی چکم دے د حضور علیہ السلام د خسته او غلامانو صحابو نه کورونه پاتې کیږي. پدې کې د هجرت سفر هم دی، پدې کې د مال قربانیم ده، پدې کې د اولاد قربانیم ده، پدې کې د سیدنا امام حسین غوندې د جنتونو سردار سرم په نیزه باندې ولاړ دی. او پدې سفر کې د حضرت علی اصغر او علی اکبر غوندې تنکه او خپل ځوانیم چې کوم دی هغه قربان شوی دی. خو سفر د عشق او د محبت نه دی ختم شوی، سفر د عشق او محبت روان دی. ته تکړه شه ظلم کوا، ته تکړه شه د ظلم آخري انتها کوا، ته تکړه شه ته کربلا یاد را تازه کوا، ته د یزیدیت آخري مرتبه ته رشه. مونږ د خادم حسین د لښکر چې کوم دی سیو، مونږ د خادم حسین د لښکر تنها غلامان یو. ته د یزیدیت په آخري ډګرو کې مونږ به انشاءالله تعالی د حسیني لښکر یاد را تازه کوو، ستا د ظلم خلاف د کربلا په میدان کې ودرېږو. او بس دا مو انشاءالله د رب سره وعده ده، دا مو د هغه د محبوب سره وعده ده، او دا مو د دې عاشق سره وعده ده، دا مو د امیر المجاهدین د روح سره وعده ده چې دا ځوانۍ د قربان شي، دا هر څه دې لږې او لوخړه شي انشاءالله چې ستا د دین دغه کاروان او قافله د تحریک و کسیری په خپل میدان کې په خپل ځای باندې ولاړه انشاءالله.